हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से सीखेंगे खरूज की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 29वीं आयत तक हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम को सीखेंगे। जैसा कि आपने 7 किस्म की आफतों के ताल्लुक से सीखा। जब बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र में मिस्रियों की गुलामी में जिंदगी गुजार रहे थे, तो खुदा ने अपने बंदा मूसा को तैयार किया कि जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल ले जाए, गुलामी से आजाद करे। सो फिराउन का दिल सख्त हो गया और फिराउन बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र से निकलने नहीं देता था, क्योंकि वो उनके गुलाम थे और वो जानता था कि अगर ये यहां से निकल गए तो हमारा काम कौन करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा, और वो उन्हें निकलने नहीं देता था। पर खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को अपनी बड़ी कुदरत और अपने जलाल से ममूर किया, अपनी हिकमत, अपनी दिनाई से ममूर किया, और खुदा ने उसको मौजज़ात से ममूर किया। और जब फराउन का दिल सख्त हो गया तो खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा कि तू अपनी लाठी दरियाए नील में डाल, और दरियाए नील का पानी, तमाम तालाबों का पानी और तमाम कुओं का पानी खून बन गया। और फिर हम देखते हैं कि फिर भी उसने जाने ना दिया, और फिर खुदा ने एक और आफत मिस्र पर नाज़िल की, और पूरे मुल्क के अंदर मेंढक ही मेंढक हो गए, जिनको पंजाबी में डड्डू भी कहते हैं, और हर सिमत मेंढक ही मेंढक हो गए। और फिर भी फराउन का दिल सख्त हो गया, और फिर खुदा ने एक और आफत भेजी अपने बंदा मूसा की मार्फत, और फिर पूरे मुल्क में जुएं ही जुएं हर सिमत हो गई। और तो भी फराउन का दिल सख्त हो गया, और फिर खुदावंद ने मच्छर, इस कदर मच्छर पूरे मुल्क मिस्र में आ गया कि मिस्र में हर सिमत मच्छर ही मच्छर काट रहा था, और लोग नहायत ही तकलीफ में थे। मगर मिस्री लोग, बनी इस्राएल कौम किसी तरह की तकलीफ में नहीं थी, क्योंकि इसलिए खुदावंद का जलाल उन पर था, खुदावंद की कुदरत उन पर थी, और वो खुदावंद की हजूरी से ममूर थे। इसलिए उन पर किसी तरह की कोई आफत नहीं थी। मगर मिस्रियों पर आफतें नाज़िल हो रही थी। लेकिन
بہت زیادہ مچھر ہو جانے کی وجہ سے بھی، اور فرعون نے ان کو جانے نہ دیا، ان کا دل سخت ہو گیا، اور پھر مال مویشیوں میں مری بھیج دی، بڑی آفت بھیج دی، بڑی وبا بھیج دی کہ ان کے مال مویشی، گائے بیل گدے، جو کچھ اونٹ وغیرہ سب کے سب مرنے لگ گئے، اور تو بھی ان کا دل، تو بھی فرعون کا دل جو تھا وہ سخت ہو گیا، اور اس نے بنی اسرائیل قوم کو اپنے ملک سے جانے کی اجازت نہ دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ملک سے یہ قوم چلی جائے، اگر یہ قوم چلی گئی تو ہماری غلامی کون کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد پھوڑے، بڑے بڑے نسور ان کو نکلنے شروع ہو گئے، اور وہ نہایت درد میں مبتلا، تکلیف پریشانی میں مبتلا تھے، لیکن تو بھی فرعون کا دل سخت ہی رہا، اور اس نے بنی اسرائیل قوم کو جانے نہ دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان پر اولے برسے، یہاں تک اولے برسے کہ ان اولوں میں آگ بھی نکلتی تھی، آگ اور پانی مکس ہو کر آسمان سے برس رہا تھا، مگر ان کا دل سخت ہی رہا، مصریوں کا، فرعون کا دل سخت رہا، اس نے بنی اسرائیل قوم کو جانے نہ دیا۔ اور بہت سے لوگ آج بھی اس دنیا میں ہیں جو بڑی بڑی خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں، خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں، لیکن اپنے دل کو سخت ہی رکھتے ہیں، اپنے دل کو نرم نہیں کرتے، اور لیکن آخر کار ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ موت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے۔ اور فرعون کو آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ بڑی رسوائی ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی، اور اس نے اپنے لوگوں کو بھی مروا لیا، اپنے بہت سا اپنا نقصان بھی کر لیا، لیکن آخر کار اسے اجازت دینی پڑی کہ بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکل جائے، اجازت دینی پڑی۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنا بہت نقصان کر لیتے ہیں تو پھر ان کا دل کہیں جا کر ٹوٹتا ہے، تو پھر ان کو رسوائی کے علاوہ، بے عزتی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کہاوت بھی ہے، بعد کا پچھتایا کیا کرے گا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ بعد کا پچھتایا کیا کرے گا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جب کھیت میں رہا ہی کچھ نہ تو پھر پچھتایا کیا کرے گا؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج وقت ہے کہ اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی برائیوں سے توبہ کریں، اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں۔ یسوع مسیح جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، جس نے یہ کہا ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ
تو میں تم کو آرام دوں گا۔ یسوع مسیح ہے جو آرام دینے والا ہے، تسلی اور برکت دینے والا ہے، راہوں کو روشن کرنے والا ہے۔ اور بنی اسرائیل کو یہی وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا کہ تم کو ایسے ملک میں پہنچایا جائے گا جہاں رام ہے، تسلی ہے، اطمینان ہے، ہر طرح کی برکت ہے، اور دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں وہاں پر، اور یعنی ہر طرح کا سکون ہے۔ تو وہ خداوند کے بندہ موسیٰ کی بات مان کر اور وہ تیار ہو لیے، اور انہوں نے اور ان کی نسلوں نے برکت پائی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ اپنے دل کو سخت نہ کریں، اور جیسے فرعون نے اپنے دل کو سخت کیا۔ اور آج ہم دو آفتوں کے تعلق سے دیکھیں گے، اور جیسا کہ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے 10ویں باب کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، فرعون کے پاس جا، کیونکہ میں ہی نے اس کے دل اور اس کے نوکروں کے دل کو سخت کر دیا ہے، تاکہ میں اپنے نشان ان کے بیچ دکھاؤں، اور تو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو میرے نشان، وہ کام جو میں نے مصر میں ان کے درمیان کیے، سنائے، اور تم جان لو کہ خداوند میں ہی ہوں۔ اور موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر اس سے کہا، خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے نیچا بننے سے انکار کرے گا؟ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت کہلا بھیجا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں، خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں۔ اور یاد رکھیں کہ عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ خروج کی کتاب میں لکھا ہے، اور اس کے 23ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی میں برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا نہ بھولیں، اور اس کی عبادت کرتے رہیں، اس کی پرستش، اس کی حمد و ستائش کرتے رہیں، اور آپ لوگوں کی روٹی میں، پانی میں، روپے پیسے میں، کاروبار میں ہر طرح کی خدا کی برکت ہوگی، اور گھر سے بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا، موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر اس سے کہا کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے نیچا بننے سے انکار کرے گا؟ میرے لوگوں کو جانے دے
کہ وہ میری عبادت کریں، ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا، تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ اولے برسے آسمان سے، اور اب کیا ہے؟ میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا، اور ٹڈیاں کیا کریں گی؟ وہ زمین کی سطح کو ایسا ڈھانک لیں گی کہ کوئی زمین کو دیکھ بھی نہ سکے گا، اور تمہارا جو کچھ اولوں سے بچ رہا ہے اسے کھا جائیں گے، اور تمہارے جتنے درخت میدان میں لگے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائیں گی، جتنے درخت میدان میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائیں گی، جو کچھ اولوں سے بچ گیا ہے ان کو بھی ختم کر دیں گی، ان کو بھی ختم کر دیں گی۔ اگر تم خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرو، اگر تم خداوند اپنے خدا کے حکم کو نہ مانو، تو جو کچھ تمہارا ہے اس کو ٹڈیاں چٹ کر جائیں گی، چٹ کر جائیں گی۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے، اور وہ تیرے نوکروں بلکہ سب مصریوں کے گھروں میں بھر جائیں گی، اور ایسا تیرے اباؤجداد نے جب سے وہ پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک نہیں دیکھا ہوگا، اس وقت سے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ اور وہ لوٹ کر فرعون کے پاس سے چلا گیا۔ خدا کا خادم، خدا کا بندہ حضرت موسیٰ، وہ یہ باتیں کہہ کر چلا گیا، اس نے اپنا پیغام فرعون تک پہنچا دیا جو اسے خدا کی طرف سے ملا تھا۔ لیکن تب فرعون کے نوکر فرعون سے کہنے لگے کہ یہ شخص کب تک ہمارے لیے پھندا بنا رہے گا؟ ان لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں مصر برباد ہو گیا ہے؟ نوکروں کو احساس ہو گیا ہے، وزیروں مشیروں کو احساس ہو گیا ہے کہ ملک برباد ہو گیا ہے، لیکن فرعون کا دل سخت رہا، فرعون کا دل سخت رہا۔ اور بہت دفعہ بہت سے ساتھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار چھڑ ان باتوں کو اور تو اپنے دل کو نرم کر، لیکن کئی لوگ ایسے انا پرست لوگ ہوتے ہیں، ایسے انا پرست لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور جب وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تو وہ اپنا بھی اور اپنے ساتھیوں کا بھی بلکہ اپنے خاندان کا، اپنی قوم کا نقصان کر لیتے ہیں اپنی انا پرستی کی باعث۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنی انا پرستی سے باہر نکلیں، انا پرستی کو چھوڑیں اور خداوند کے حکم کی پیروی کریں۔ اگلے حصے میں لکھا ہے، تب فرعون 8ویں آیت معاف کیجیے گا، تب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس پھر بلائے گئے، اور اس نے ان کو کہا کہ جاؤ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو۔ وہ کون کون ہیں جو جائیں گے؟
वो कौन कौन हैं जो जाएंगे? मूसा ने कहा कि हम अपने जवानों और बूढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपने भेड़ बकरियों और अपने गाय बैलों समेत जाएंगे, क्योंकि हमको खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी है। तब उसने उनको कहा, खुदावंद ही तुम्हारे साथ रहे, मैं तो जरूर तुमको बच्चों समेत जाने दूंगा। खबरदार हो जाओ, इसमें तुम्हारी खराबी है, नहीं ऐसा होने ना पाएगा, ऐसा होने ना पाएगा। और मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा। ये शैतान की चाल होती है। हाँ, मैं तो तुम्हें जाने देता हूं, मैं तुम्हें करने देता हूं, लेकिन इस इबादत में भी तुम्हारी खराबी है। और कोई ना कोई बहाना शैतान बनाता है ताकि ये मेरे चुंगल से निकल ना पाए। जैसा कि यहां पर हम देखते हैं, ठीक है, सो तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो, मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते हो। वो फराउन के पास से निकाल दिए गए। अब यहां पर हम देखते हैं कि इजाजत तो दी है फिरौन ने, लेकिन क्या इजाजत दी है कि अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने माल को, अपनी सब चीजों को यहीं छोड़ जाओ, मर्द ही मर्द जाओ। और खुदा के कलाम में लिखा है, जहां तेरा माल है वहां ही तेरा दिल लगा रहेगा। जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल लगा रहेगा। और कैसे हो सकता है कि मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करें? बीवी, बच्चे और हर चीज जो रह जाए पीछे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी जान से, अपने सारे माल से खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। तेरा माल भी तेरी इबादत में शरीक होना चाहिए, और तेरे बीवी बच्चे भी इबादत में शरीक होने चाहिए। और बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग बच्चों को घर छोड़ जाते हैं, बीवी बच्चों को घर छोड़ जाते हैं और खुद इबादत पर पहुंचे होते हैं। और एक दफा का जिक्र है, एक बंदा था खुदा का, बड़ी अच्छी मुनादी करता था और बड़ा काम खुदा का करता था। उसके वसीला से बहुत सा काम भी होते थे, लेकिन उसके बीवी और बच्चे जो थे वो सही तौर से खुदा के साथ नहीं चलते थे, वफादार नहीं थे खुदा के साथ। तो उसको किसी शख्स ने मजाक के तौर पर कहा कि भाई जी, आप कितने सरगर्म हैं, आप शैतान को सामने से मारते हैं, लेकिन शैतान जो है वो आपके ऊपर से हाथ बढ़ाकर आपके बीवी और बच्चों को पकड़े हुए है, आपके बीवी और बच्चों को पकड़े हुए है। और मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें, इस मिसाल से आप सबक सीखें कि अपने बीवी को, अपने बच्चों को अपनी इबादत में शामिल करें, बल्कि आपका माल जो है वो भी आपकी इबादत में शामिल हो, ताकि आपका ध्यान जो है वो इबादत में रहे, आपका ध्यान इबादत में रहे और खुदावंद की परस्तश, उसकी हम्द व सताइश में रहे।
और फिर अगले हिस्से में जाकर हम देखते हैं 12वीं आयत। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मुल्क मिस्र पर आप अपना हाथ बढ़ा ताकि टिड्डियां मुल्क मिस्र में आ जाएं और हर किस्म की सब्जी को इस मुल्क में औलों से बच रही है चट कर जाएं। बस मूसा ने मुल्क मिस्र पर अपनी लाठी बढ़ाई और खुदावंद ने उस सारे दिन और सारी रात पूर्वी आंधी चलाई और सुबह होते ही पूर्वी आंधी टिड्डियां ले आई और टिड्डियां सारे मुल्क मिस्र में छा गईं और वहीं मिस्र की हदूद में बसेरा किया और उनका दिल ऐसा भारी था कि ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां कभी आईं ना उनके बाद फिर कभी आएंगी, क्योंकि उन्होंने तमाम रुई जमीन को ढांक लिया, ऐसा कि मुल्क में अंधेरा हो गया और उन्होंने उस मुल्क की एक एक सब्जी और दरख्तों के मेवों को जो औलों से बच गए थे चट कर लिया और मुल्क मिस्र में ना तो किसी दरख्त की ना खेत की किसी सब्जी की हरियाली बाकी रही। किसी तरह की हरियाली बाकी नहीं रही, क्योंकि हर तरह की हरियाली जाती रही। हरियाली का मतलब क्या लेंगे हम? सरसब्ज का क्या मतलब लेंगे? यानी कि जिंदगी से हर तरह की खुशी, शादमानी, हर तरह की बरकत जाती रही। किससे? खुदा की आफत से। मेरे भाइयों और बहनों, अपने दिलों को सख्त ना करें, खुदा की आफत से बचें। और फिर लिखा है 12वीं आयत में, तब फराउन ने जल्द मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि मैं खुदावंद तुम्हारे खुदा का और तुम्हारा गुनाहगार हूं, सो फकत इस बार मेरा गुनाह बख्शो और खुदावंद अपने खुदा से शिफायत करो कि वो सिर्फ इस मौत को मुझसे दूर कर दे। सो उसने फराउन के पास से निकलकर खुदावंद से शिफायत की और खुदावंद ने बिच्छुओं और टिड्डियों आंधी भेजी और जो टिड्डियां उड़ा ले गई और उनको बहरे कुलजम में डाल दिया और मिस्र की हदूद में एक टिड्डी भी बाकी न रही। फिर खुदावंद ने मूसा के दिल को सख्त कर दिया और उसने बनी इस्राएल कौम को जाने ना दिया। और यहां पर हम देखते हैं कि कई दफा होता है कि जब सर पे पड़ी होती है तो वक्ती तौर पर लोग अपने गुनाह को भी मान लेते हैं और लोग तोबा भी करते हैं और तोबा भी करते हैं और लेकिन अपने दिल को नरम नहीं करते। और कई दफा होता है कि लोग पैसे देकर समझते हैं कि हमारी निजात हो जाएगी, देगें चढ़ाकर हमारी निजात हो जाएगी और गरीबों को खाना खिलाकर हमारी निजात हो जाएगी।
اور गरीबों के साथ भलाई करके हमारी निजात हो जाएगी। और बड़े जनाब बेवाओं को कपड़े पहना रहे होते हैं, यतीमों को फरियाद रसी कर रहे होते हैं, यतीमों को कपड़े पहना रहे होते हैं, और झोंपड़ियों में जाकर गरीबों को कपड़े दे रहे होते हैं, फोटों बनवा रहे होते हैं, लेकिन दिल सख्त रहते हैं, गुनाह जिंदगी में रहता है, लेकिन तौबा जरूर करते हैं। तौबा दिखावे की तौबा करते हैं और दिखावे की तौबा करते हैं। जैसे यहां पर हम फिर देखते हैं फराउन ने दिखावे की तौबा की। उसने कहा मेरा गुनाह माफ करो, खुदा से शिफायत करो कि ये आफत टल जाए, खत्म हो जाए। और लेकिन छुटकारा नहीं होने पाएगा। अगर आपने दिल को सख्त रखा तो छुटकारा नहीं होने पाएगा। और फिर हम देखते हैं कि फिर खुदा ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए, ऐसी तारीकी जिसे टटोल सके। मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क में गहरी तारीकी रही। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इस्राएल के मकानों में उजाला था। सब बनी इस्राएल के मकानों में, घरों में उजाला था, क्योंकि खुदा का नूर, खुदा की रोशनी, खुदा की बरकत उन पर थी। क्योंकि खुदा ने बनी इस्राएल कौम को चुना है और बुलाया है। इसलिए उस वक्त से आज तक उनको किसी तरह की कोई कमी नहीं, और ना उनको खुदा होने देता है। बेशक उनकी जिंदगियों में मुश्किलात आती हैं, बहुत आई भी मुश्किलात, लेकिन खुदा ने फिर भी उनको हर तरह से बहाल किया। जबकि आज भी बहुत सी कौमें उनके खिलाफ रहती हैं, लेकिन उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकेंगी, क्योंकि खुदा ने बाप इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से ये वादा किया था कि मैं तुमको और तुम्हारी औलाद को, तुम्हारी नस्ल को बहुत बरकत दूंगा कि उसके वसीला से कौमें बरकत पाएं, मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि पूरे मिस्र में तारीकी थी, मगर इस्राएलियों के घर पर खुदा का जलाल था, उजाला था, रोशनी थी और खुदा की बरकत थी। और तब फराउन ने मूसा को बुलवाकर कहा कि तुम जाओ, खुदावन की इबादत करो, फकत अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ, जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ लेते जाओ। यहां फिर इजाजत मिल गई है, लेकिन इजाजत मिली है, लेकिन इसमें भी चाल है। याद रखें कि इब्लीस जो है मुख्तलिफ तरह की चालें खेलता है इंसान के साथ, ताकि वो कोई ना कोई चाल चलता रहता है
انسان کے خلاف جو اس کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنی چال کوئی نہ کوئی چلتا ہے. یہاں ان کو کہتا ہے کہ تو اپنے بیوی بچوں کو لے جا، پر اپنا مال، اپنی بھیڑ بکریاں ادھر ہی چھوڑ جا. کیوں؟ کیونکہ ان کا مال یہاں ہوگا، پھر یہ لوٹ کر واپس آ جائیں گے، پھر میرے پاس جائیں گے کہیں نہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل لگا رہے. اور کیونکہ مال کی طرف تو لوگ زیادہ جاتے ہیں. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، لیکن موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ نے کہا تجھے ہم کو قربانیوں اور سوختنی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے، تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے آگے قربانی کریں. سو ہمارے چپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، اور ان کا ایک کھر تک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ انہی میں سے ہم کو خداوند اپنے خدا کی عبادت کا سامان لینا پڑے گا. اور خداوند جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں، ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا لے کر ہم کو خدا کی عبادت کرنی ہوگی. کیا کیا لے کے خدا کی عبادت کرنی ہوگی؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، ان باتوں سے سیکھیں کہ آپ کی ہر چیز جو ہے وہ خدا کی عبادت میں شامل ہو. آپ کا روپیہ پیسہ، آپ کا مال، اور آپ اپنی ہر آپ کی اچھی چیز خدا کی عبادت میں شریک ہو، اور خدا کی عبادت سے پیچھے نہ ہٹے. تم خداوند کو اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی میں برکت دے گا. اور پھر لیکن خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے ان کو جانے ہی نہ دیا. اور فرعون نے اس سے کہا میرے سامنے سے چلا جا، ہوشیار رہ، پھر میرا منہ دیکھنے کو مت آنا، کیونکہ جس دن تو نے میرا منہ دیکھا تو مر جائے گا. تو مر جائے گا جس دن تو میرا منہ دیکھے گا. کیونکہ فرعون اس قدر موسیٰ سے گھبرایا ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، پریشان تھا، اور لیکن پریشان بھی ہے، ڈرا ہوا بھی ہے، گھبرایا ہوا بھی ہے، لیکن تو بھی اپنی انا پرستی کے باعث اپنے دل کو سخت کیے ہوئے ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو گھبرائے بھی ہوتے ہیں، ڈرے بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں. دل بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنی زندگی یسوع کو دے دیں، اور ہم اس کے قدموں میں آ جائیں. لیکن اپنی انا پرستی کے باعث وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. اور بہت سے آج غیر قوموں میں ایسے لوگ ہیں جو مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں جب میں مسلمانوں میں انجیل کی منادی کرتا تھا، تو میں نے کچھ مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے بپتسمے بھی دیے، جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہو جائیں، ہم یسوع کو قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے خاندان سے، اپنی قوم سے ڈرتے ہیں، ہمیں مار دیں گے. بہت سے ایسے مجبور ہیں لوگ، جیسے فرعون کے نوکر
चाहते थे कि इसको निकाल दिया जाए यहां से, और मुल्क बर्बाद हो रहा है। नरम मिजाज हो गए थे वो, लेकिन फिरौन का दिल सख्त था अना की वजह से। आज बहुत से लोग हकीकत को जानते हैं, और वो जानते हैं कि यीशु मसीह के बगैर छुटकारा नहीं, यीशु मसीह के बगैर निजात नहीं, यीशु मसीह के बगैर बरकत नहीं, लेकिन अपनी अना के बायस वो यीशु को कबूल नहीं करते, अपनी जिंदगी नहीं देते, उसके कदमों में नहीं आते। और मेरे भाइयों और बहनों, यीशु के कदमों में आ जाएं। आज का दिन निजात का दिन है, आज का दिन बरकत का दिन है, आज का दिन खुशी और शादमानी का दिन है, और आपको हर तरह की बरकत और शादमानी मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। मैं तुमको हर तरह की आफत से, हर तरह के गम से, हर तरह के खौफ से, हर तरह के डर से आज़ादी बख्शूंगा, और तुम्हें तसल्ली और इत्मीनान और हर तरह का सुकून, बल्कि हमेशा की जिंदगी बख्शूंगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा और वो हलाकत से बच जाएगा। याद रखें कि फिरौन ने खुदा के कलाम पर ईमान न लाया और वो हलाक हो गया, और उसकी फौज भी उसके साथ हलाक होगी, मेरे भाइयों और बहनों, यीशु को अपनी जिंदगी दे। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे।